सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। देव गंधारी महला पंजवा। माई प्रभ के चरण निहारो, करो अनुग्रह स्वामी मेरे, मन ते कभू न डारो रहाओ। साधु धूर लाई मुख मस्तक, काम क्रोध बिख जारो। सब ते नीच आत्म कर मानो, मन में एह सुख तारो। गुण गावहा ठाकुर अविनाशी, कलमल सगले चारो। नाम निधान नानक दान पावो, कंठ लाई उरतारो। नाम निधान नानक दान पावो, कंठ लाई उरतारो। परम सन्मानयोग चवर छतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, तिन्हां दी पावन पवित्र गोद दे विच बैठी गुरु रूप प्यारी अत सवारी साजी निवाजी साध संगत जी वडभागे हाँ। सतगुरु दी अपार बख्शिश दा सदका महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दे विच ए बैठण दा मौका प्राप्त होया है। पावन पवित्र हुक्मनामा देव गंधारी राग दे अंदर पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन महाराज जी दे मुखार बिंद तो उच्चारण किया होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 531 अते 532 पावन अंक ते सुपायमान है। सतगुरु जी पावन शब्द दे विच के उपदेश करते हैं। आओ जी इस पावन शब्द दे विचार करिए। विचार आरंभण तो पहला दशम पातशाह धन गुरु गोविंद सिंह महाराज वल्लों बख्शिश की हुई फतेह दी पाओ सान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी बचन करते हैं, माई प्रभ के चरण निहारो। हे मेरी माँ, मैं उस अकाल पुरख परमात्मा दे चरण नूं निहारदा हाँ, उस पातशाह जी दे चरण नूं तकदा हाँ जिस परमात्मा ने मेरी जिंदगी दे अंदर एक चानण दिता है, एक प्रकाश दिता है। मैनू सच ते झूठ दी परख करन दा एक पातशाह जी ने नुक्ता दिता है। चरण तो भाव है शब्द, निहारों दा अर्थ है जी तकना। हुण इंसान किते ना किते अपने दिमाग दे विच एक छोटा जा भरम पाल के बैठिया है। जदों भी गुरबाणी दे विच चरण दी गल आउंदी है ते इहदा ध्यान सतगुरु जी दे पावन पवित्र पीढ़े दे पावे ते जांदा है कि जिस पीढ़े साहिब ते पातशाह जी दा प्रकाश है, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विराजमान हन। यही सतगुरु जी दे चरण हैं। हालांकि एक कल रखड़ी दा त्योहार गया, रक्षा बंधन जिहदा त्योहार दा नाम है ते सतगुरु जी दे पावन पीढ़े दे पावे नूं भी रखड़ियां बन्नियां गईयां। हालांकि ये गल गुरमत दे अनुकूल नहीं है, ये मनमत है। सतगुरु जी दे जो पावन शब्द हैं ओही असल दे विच चरण है। जिथे महाराज ने गुरबाणी दे विच आख्या सी, एक प्यारा जा बचन है, हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। इस पंक्ति तो स्पष्ट हो जाता है कि महाराज जी दे जिहड़े चरण हैं वो केवल ते केवल शब्द है, एक गुरबाणी है। जिस गुरबाणी दी राही इंसान नूं ज्ञान मिलता है, इस नूं जोण दा एक तरीका मिलता है। इसी
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਹਾਰੋ, ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਾਰੋ। ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਦਇਆ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, हे ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਨ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋਗੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਾਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੋਕੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸੇਵੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਨਹੀਂ ਭਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਦਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰੋ ਦਇਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਕੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਜਨ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਇਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਇਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਕਰੋ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਲਾਈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਜਾਰੋ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ, ਧੂੜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਧੂੜ, ਧੂੜ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੂੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਮਤ ਅੱਖਰ ਆਏਗਾ, ਗੁਰਮਤ ਅੱਖਰ ਦਾ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ, ਗੁਰ ਪਲਸ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਧੂੜ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਲਾਈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਜਾਰੋਂ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਬਿਖ ਜ਼ਾਰੋਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਐਬ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਧਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਜਾਰੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਨੀਚ ਆਤਮ ਕਰ ਮਾਨੋ, ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਖ ਧਾਰੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, 728 ਪਾਵਨ ਅੰਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹਿ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਜਿੱਦਨ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੇ ਨੀਚ ਆਤਮ ਕਰ ਮਾਨੋ, ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਖ ਧਾਰੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਾਤ ਉਹ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਭਗਤ कबीर जी दा, कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, बलहारी इस जात को जे जपियो सिरजनहार। लोग भावें इस जात नूं माड़ा आखदे ने, पर मैं इस नीवी जात दे विच रह के उस अकाल पुरख परमात्मा दी भगती कीती है। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच। ए नीवी जात दे विच रह के उस अकाल पुरख परमात्मा दे गुण गाए ने। हालांकि गुरबाणी दे विच महाराज ने आख्या कि जो ए जातां दे नाल ते धर्मां दे नाम ते इंसान नूं वड्डिया जांदा है, ये गल दुनियावी है। पर महाराज ने अपनी गुरबाणी दे विच आख्या, खसम विसाने ते कमजात। माड़ी जात दा बंदा वो है जो अपने खसम नूं विसार दिंदा है। खसम दा अर्थ है जी पति, पति परमेश्वर रब दी गल कीती महाराज जी ने। जो इंसान अपने राम नूं, अपने खुदा नूं, अपने पति परमेश्वर उस अकाल पुरख परमात्मा नूं भुला दिंदा है, असल दे विच ओ रब दी निगाह दे विच माड़ी जात गिनी जांदी है। खसम विसाने ते कमजात। हुण महाराज कहंदे सब ते नीच आत्म कर मानो, मैं सब तो नीच हाँ, रब दे दरबार दे विच सेवक बन के जांदा हाँ, निमाणापन धार के जांदा है, तां मैनू सुख नसीब होंदा है। गुण गावां ठाकुर अविनाशी, जिसनू कदे नाश नहीं किया जा सकता। अविनाशी परमात्मा वाल इशारा। कलमल सगले चारों, हे पातशाह जी मैं तेरे गुणां नू गाउंदा हाँ। तेरे गुण नू गाउण तो बाद सगले झारों एक कल कलेश जिन्ने मेरी जिंदगी दे अंदर पाप दोख ने उन्हां नू
खत्म कर देंदा हाँ। नाम निधान, निधान का अर्थ है खजाना, यानी परमात्मा दे नाम का खजाना। नानक दान पावो कंठ लाए उड़तारो। अखीरली तुक दे अंदर धन गुरु अर्जन महाराज ने यह हुक्म किया है कि तेरे इस खजाने नू, तेरे इस पावन शब्द नू, इन्हां चरनां नू, इस धूड़ नू मैं अपने कंठ दे नाल लगाउणा चाहुंदा हां, अपने गले दे नाल लगाउणा चाहुंदा, ताकि मेरी जिंदगी दे अंदर एक सुख आवे ते उस सुख दे विच रह के मैं अपनी जिंदगी नू जी सकां। कंठ लाए उड़तारो।